السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام السلام ورحمۃ اللہ ورحمۃ وبرکاتہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بس ابھی شروع کرتے ہیں انشاءاللہ. انٹرنیٹ میں کچھ پرابلم تھا. نہیں ہوتا.
Recording in progress. چھوڑو نا چلیے سب لوگ مائک کھولیں، دعا پڑھیں گے. بسم اللہ الرحمن اور دعا کے درمیان میں بات نہیں کریں، اور میں پڑھانے کے بعد پڑھیں، میرے سے پہلے نہیں پڑھ دیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری رب اشرح لی صدری ویسر لی امری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی واحلل یفقہوا قولی. اے میرے رب اے میرے رب میرا سینہ کھول دے میرا کھول دے اور میرے لیے میرا کام آسان فرما دے میرے لیے میرا کام آسان کر دے اور میری زبان کی گرہ کو کھول دے اور میری زبان کو کھول دے تاکہ وہ میری بات سمجھ جائے. تاکہ وہ میری بات سمجھ جائے. ربی زدنی علما اے میرے رب اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما. میرے علم میں اضافہ فرما آمین یا رب العالمین. آمین یا رب العالمین. ماشاءاللہ. حضرات ابھی ہم جو ہے آج ہم کو نیا سبق پڑھنا ہے، اور پھر ہم جو ہوم ورک کر کے لائے 3 سوروں کا اس کو چیک کرنا ہے، اور جو ہے آگے کا کیا ہے میں آپ کو لائے عمل وہ بھی بتاؤں گا. آج بہت امپورٹنٹ سیشن ہے. تو چلے ہم شروع کرتے ہیں سب سے پہلے، تاکہ تھوڑے لوگ ابھی جوائن ہونے میں تھوڑا ٹائم ہو رہا ہے تو کوئی بات نہیں. ہم سب سے پہلے یہ دیکھیں گے یہ میں یہ کر لیتا ہوں جی. ہاں یہ نیا وہ بھی کھولنا تھا، میں نے آپ کو بولا تھا لیکن وہ ہوا نہیں. میں کروں گا انشاءاللہ. ہم یہ کریں گے کہ آپ لوگ میرے کو یہ بتائیں کہ ہم نے اب تک کیا کیا پڑھا ہے. ہم اس کا ریویژن کریں گے، اور پھر دیکھیں گے آج کا نیا سبق آگے کیا ہونے کا ہے ہمارا. سب سے پہلے ہم نے پڑھا تھا حرکات ثلاثہ. سب سے پہلا ہمارا لیسن تھا، سب سے پہلا حرکات ثلاثہ. حرکات بولتے ہیں زبر زیر پیش کو، ثلاثہ بولتے ہیں 3 کو. حرکات ثلاثہ کتنے تھے؟ 3. زبر زیر پیش، زبر زیر پیش. اس کی مقدار کتنی تھی؟ 1 حرکت. 1 حرکت سے زیادہ نہیں کھینچیں گے اس کو، بہت چھوٹا سا پڑھیں گے، بالکل 1 سیکنڈ کے اوپر ہے نا. اس کے بعد ہمارا دوسرا لیسن تھا کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش. کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش. اس کی مقدار 2 حرکت تھی. زبر پیش کی مقدار 1 حرکت تھی، تو اس کی مقدار کتنی تھی؟ اس کی 2 حرکت تھی، ہے نا. پھر اس کے بعد ہم نے تیسرا لیسن پڑھا. تیسرا لیسن کیا تھا؟ مد اصلی. تیسرا لیسن کیا تھا؟ مد اصلی. مد اصلی کو کیا بولتے ہیں؟ مد طبعی بھی بولتے ہیں. مد مانے کھینچنے کو بولتے ہیں. اس میں مد اصلی حروف مدہ کتنے تھے؟ 3. الف، یا، واو. یہ کب مد ہوئیں گے؟ الف، خالی الف سے پہلے زبر آئیں گا، یا ساکن سے پہلے زیر آئے گی، اور واو ساکن سے پہلے پیش آئے گا. تو اس کی مقدار 2 حرکت ہو جائے گی. 2 حرکت لمبا پڑ جائے گا. اس کو بولتے ہیں مد اصلی.
یہ مد اصلی کی 3 شکلیں ہیں. یہ مد اصلی کی 3 شکلیں ہیں. کون سی؟ خالی الف سے پہلے زبر، یا ساکن سے پہلے زیر، اور واو ساکن سے پہلے پیش. یہ 3 شکلیں ہیں اس کی، ہے نا. یہ جب بھی قرآن میں ایسا آئیں گا ہم اس کو 2 حرکت کھینچ کے پڑھیں گے، اس کو مد اصلی کریں گے، ہے نا، مد اصلی کریں گے. ہمارا چوتھا سبق تھا لین. چوتھا سبق کیا تھا ہمارا؟ لین. حروف لین 2 تھے، واو اور یا. یہ کب لین ہوئیں گے؟ جب یہ ساکن رہنا اس سے پہلے والے حرف پہ زبر رہنا. جب یہ یا ساکن رہنا اس سے پہلے والے حرف پہ زبر، تو اس کو نرم لہجے سے پڑھتے. جب بھی قرآن میں یہ کیفیت آئیں گی ہم اس کو نرم لہجے سے پڑھیں گے. جیسا کیفا، بینا، یدیہ، خوف، بیت، ہے نا، بئی، یہ لین ہے تمام. 4 چیزیں ہم پڑھ کے کیا کریں، ہم ٹیسٹ بھی کرے تھے آپ لوگوں کا. 4 چیزوں کا ٹیسٹ بھی کرے تھے ہم، ہے نا. 1 حرکت والے، کھڑا زبر کھڑی زر الٹا پیش 2 حرکت والے، مد اصلی 2 حرکت والا، لین نرم پڑھنے والا، جلدی پڑھنا اور نرم پڑھنا، لین. اس کے بعد ہم 5واں سبق پڑھے. پھر ہم تھوڑے چیزیں دوسرے پڑھے. کیا؟ مسلینیس آئٹم. کیا ہے؟ جزم کس کو بولتے ہیں، تشدید کس کو بولتے ہیں، تشدید مال تشدید کیا ہے، 2 زبر 2 زیر 2 پیش کیا ہے، یہ بھی پڑھے ہم. یہ آپ لوگوں کو اچھا معلوم ہے. تشدید والا حرف ہمیشہ دو بار پڑھا جاتا ہے. ایک بار جزم سے، ایک بار اس کی حرکت سے، ہے نا. تشدید کے اندر 2 حرف رہتے ہیں، ایک جزم والا حرف، ایک حرکت والا حرف. زبر بھی ہو سکتا، زیر بھی ہو سکتا، پیش بھی ہو سکتا. تنوین والے میں کیا پڑھے؟ اگر دال پہ زبر ہے اور نون ساکن ہے، ہم نون ساکن کو گرا دے کے، نون ساکن کو گرا کے یہاں اور ایک زبر بڑھا دیتے، نون ساکن نہیں لکھتے. دن، دن، دن. تنوین کے دوسرے زبر میں ایک نون ساکن ہے، تنوین کی دوسری زیر میں ایک نون ساکن ہے، تنوین کے دوسرے پیش میں ایک نون ساکن ہے نا. زبر ایک زبر کا اضافہ کر کے نون ساکن کی جگہ لکھ دیتے. پھر اس کے بعد ہمارا جو ہے 5واں سبق تھا. 5واں کیا تھا؟ 5واں سبق لام جلالہ. اللہ کا نام کیسا پڑھیں گے؟ قرآن میں آیا تو لام جلالہ. اللہ کے نام میں جو لام ہے اس کو بولتے لام جلالہ. یہ لام جلالہ جس پہ تشدید اور کھڑا زبر ہے اس کو بولتے. جب بھی اللہ کے نام سے پہلے زبر ہوئے گا اللہ کا نام پر پڑھا جائے گا، منہ بھر کے پڑھا جائے گا. لام کو موٹا پڑھیں گے. زبر یا پیش، زبر یا پیش آئیں گا تو موٹا پڑھیں گے، زیر آئیں گا تو پتلا پڑھ جائیں گے. یہ لام جلالہ کی ہم اس کی ایکسرسائز کریں، اس کی پریکٹس کریں، اس کے صفحے پڑھیں دونوں کتابوں میں سے. سبق نمبر 6 ہم نے غنہ پڑھا. غنہ، ہے نا، غنہ. حروف غنہ کتنے تھے؟ حروف غنہ 2 تھے، نون اور میم. یہ کب غنہ ہوئیں گے؟ جب اس پہ تشدید آئیں گی تو یہ غنہ ہوگا. میم پہ یا نون پہ تشدید آئیں گی تو غنے سے پڑھیں گے. 2 سے 3 حرکت تک کا غنہ ہے. غننے کے لیے آواز کو ناک کے بال سے ملا کے اچھا گھما کے پڑھیں گے، اس کو غنہ پڑھتے. پورے قرآن میں جب بھی نون مشدد آئیں گا، میم مشدد آئیں گا تو ہم اس کو کیا کہ یعنی نون پہ تشدید رہیں گی یا میم پہ تشدید رہیں گی تو ہم اس کو غننے سے پڑھیں گے. کوئی اور حرف پہ غنہ نہیں کریں گے. اور اگر کسی اور حرف پہ تشدید آ رہی تو آنے دو، 2 بار پڑھو، لیکن غنہ نہیں کرو. غنہ صرف نون اور میم میں ہوگا. اس کے بعد نمبر 7 میں ہم نے پڑھا الف کی قسمیں. الف کی 4 قسمیں ہم نے پڑھی. الف کی قسمیں، ٹائپ آف الف. الف کتنے قسم کا ہوتا ہے؟ ہم نے 4 قسم کا الف پڑھا. اصلی، وصلی، حمزہ، حمزہ ساکنہ. حمزہ ساکنہ کس کو بولتے؟ جزم. وہ الف جس پہ جزم ہو اس کو بولتے ہیں حمزہ ساکنہ. اور الف پہ زبر زیر پیش یا کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش ہو تو حمزہ ہے وہ. اور اصلی الف وہ ہے جو پڑھے جا رہا. وصلی الف وہ ہے جو نہیں پڑھے جا رہا، لکھا ہوا ہے لیکن نہیں پڑھا جا رہا. حمزہ وہ ہے جس الف پہ زبر زیر پیش آ جائے یا کھڑا زبر کھڑی زیر الٹی پیش آ جائے. حمزہ ساکنہ کیا ہے؟ وہ الف جس پہ جزم ہو.
جس پہ جزم ہوگا وہ الف کیسا پڑھیں گے؟ جھٹکے سے پڑھیں گے، جھٹکے سے پڑھیں گے، ہے نا. یہ حمزہ اوریجنل حمزہ بھی اگر ساکن ہے تو اس کو بھی جھٹکے سے پڑھیں گے، اور یہ دونوں کو جھٹکے سے پڑھیں گے، یہ دونوں بھی جھٹکے سے پڑھیں گے. حمزہ ساکنہ بولتے ہیں، یہ الف کی شکل والا حمزہ ہے، یہ اوریجنل حمزہ ہے. دونوں بھی جب بھی قرآن میں ساکن آئیں گے یعنی اس پہ جزم رہیں گا تو انہیں جھٹکے سے پڑھیں گے، اس کو حمزہ ساکنہ بولتے ہیں. ہم پڑھ کے دیکھیں، ما تا کا جا، ہے نا. جب کیسا آئیں گا؟ جب یہ کیا ہے؟ جا. لیکن اگر یہاں پہ الف پہ جزم آئیں گا، حمزہ ساکنہ رہیں گا، جا تا ما نا. ہم پریکٹس کریں پورا کل دن بھر، پرسوں سب لوگ پڑھ کے بھی بتائیں، ہے نا. اور یہ حمزہ بھی آئیں گا، یہ والا حمزہ آئیں گا تو ہم کیسا پڑھیں گے؟ یہاں پہ حمزہ رہیں گا، یہ حمزہ پہ جزم رہے گا. یہ واو سائلنٹ ہے. مؤمنین، مؤمنون، ہے نا. اس کو جھٹکے سے پڑھیں گے. حمزہ نہیں رہا تو مدے سے ہو جاتا تھا، منہ ہو جاتا، اب نہیں ہو رہا. اب کیا ہو رہا؟ وہ جزم کس پہ ہے؟ واو پہ نہیں ہے وہ، نہ وہ جزم حمزہ پہ ہے. حمزہ پہ آئیں گا تو حمزہ ساکنہ بن جائے گا. حمزہ ساکنہ بن گیا تو جھٹکے سے پڑ جائے گا، مؤمنون، ہے نا. یہ ہم پڑھیں، الف کی قسمت پڑھیں. اب یہاں تک ہم کیا کریں؟ اب تک ایک مہینے میں ہم یہ پڑھیں. ہمارا کورس شروع ہوا تھا 3 فروری کو، آج کیا ہے؟ 3 مارچ ہے. پورا ایک مہینہ ہو گیا ہمارا. ایک مہینے میں ہم نے یہ پورا پڑھا. یہ تمام چیزاں جو اس کے اندر ابھی تک میں سمجھایا، یہ ایک مہینے میں ہم نے یہ پورا کورس ختم کیا. ماشاءاللہ پورا بیسک جو چیزاں تھیں ضروری، پورا ہم پڑھے ماشاءاللہ. اب آپ لوگوں کے بہت چیزاں معلوم ہو گئے، کافی معلومات میں اضافہ ہو گیا، اور قرآن میں صحیح کیسا پڑھنا بھی بتائے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. لیکن کل جو ہے ہم جو ہے روکنے کی قسمیں بھی پڑھے تھے، ہے نا. وقف مانے روکنا. وقف کے احکامات، وقف کے احکامات کل پڑھے تھے ہم. وقف کے رولز، احکامات کیا پڑھے تھے ہم؟ وقف کے احکامات میں کل پڑھے تھے آیت کے ختم پہ روکنا. یہ آیت کا نشان ہے. یہاں پہ روک کے نئی سانس لینا، اچھا پڑھنا. اور یہ وقفے جائز ہے، یہاں پہ روک سکتے آپ. یہ وقفے مطلق ہیں، یہاں روک سکتے آپ. یہ وقفے لازم ہے، یہاں روکنا ہی روکنا ہے. کمپلسری اسٹاپ ہے، یہ کمپلسری اسٹاپ ہے. یہ کمپلسری اسٹاپ، روکنا ہی روکنا ہے. یہاں پہ یہ روکنے کے لیے اچھی جگہ ہے. اگر آپ نہیں روکنا چاہیں تو نہیں روک کے بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن میم پہ آپ کا روکنا ضروری ہے. آیت کے بیچ میں لا آ گیا تو نہیں روکنا. آیت کے ختم پہ آ گیا لا، اس کے اوپر آیا تو آپ روک بھی سکتے ہیں، نہیں بھی روک سکتے، یہ آپ کے اوپر ہے. اس کے علاوہ اور بھی بہت سی چیزیں ہیں. کل میں آپ کو اس میں آپ کے گروپ میں اس کے احکامات پورے بھیج دیا. اس کے بعد میں آپ کو یہ بتایا کہ آیت کے پڑھتے وقت میں آپ کہاں روکے تو کیسا روکنا. آپ کیا کرنا؟ اگر زبر ہے تو جزم لگانا، زیر ہے تو جزم لگانا، پیش ہے تو جزم لگانا، ہے کھڑا زبر ہے تو ویسے ہی پڑھنا، جزم نہیں لگانا. کھڑی زیر ہے، جزم لگانا. الٹا پیش ہے، جزم لگانا. دو زبر ہے تو ایک زبر گرا کے توابا تھا تو آپ ایک زبر گرا کے مد اصلی کر کے روکا. ایک زبر گرا دینا، ایک زبر کینسل کر دینا اور مد اصلی کر کے روکنا دو حرکت سے. ہاں، دو زبر رہا تو دو زیر ہے، ساکن کر دینا. دو پیش ہے، ساکن کر دینا، ہے نا. یہ تمام سانس رک گئی تو وہ آخری کے حرف کو ساکن کر کے روکنا، پیچھے سے پڑھتے ہوئے آنا. اگر بیچ آیت کے بیچ میں آپ کی سانس رک گئی، آپ ٹھیک ہے، آپ وہاں پہ ساکن کر دینا آخری حرف کو، اور پھر پیچھے سے پڑھتے ہوئے آ کے آیت کمپلیٹ کرنا. یہ تمام چیزاں پڑھے. اس کے علاوہ میں نے آپ کو پورے سلائیڈ بھیج دیے تھے. یہ جو میں نے جو رولز تھے، یہ پورے رولز کے جو سلائیڈز تھے، 8 یا 10 سلائیڈ تھے، میں نے کل آپ کے گروپ میں ڈال دیا. آپ بیٹھ کے اس کو سکون سے دیکھیے، اس میں غور و فکر کریے، اس کو سمجھیے، اور اس کو قرآن پڑھتے وقت میں اپلائی کریے.
अगर यहाँ तक कि उसमें आपको हर चीज सही है, कोई डाउट नहीं है, ये पूरे चीज़ें जो मैं पढ़ाया, ये रुकने के अहकामात से लेके ये ऊपर के जितने, ये पूरे जो मैं 1 से लेके 7 सबक का जो जिक्र किया ऊपर, इसमें आपको कहीं भी कुछ पूछना है, कोई डाउट है, कोई कल तक के बारे में, कल का आपको होमवर्क को देखने के बारे में, तो अब आप मेरे से बात करिए। मैं अगला सबक, नया वाला सबक शुरू करने वाला हूँ। आपको किसी को है, माइक खोल के बात करिए, माइक खोल के बात करिए। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। सर आपने जो कल ये भेजा है ना वो की सूरह माउन का, जी अभी हम होमवर्क पे बात नहीं कर रहे, अभी थोड़ी देर में इसके बाद होमवर्क पे बात करेंगे। अभी ये जो सबक मैं यहाँ से पूरे समझाया, शुरू से लेके कल तक क्या पढ़े थे, इसके अंदर किसी को कुछ डाउट है तो मेरे से बात करिए। फिर उसके बाद अगर किसी को कुछ पूछना नहीं है, एवरीथिंग इज फाइन, नोबडी हैज एनी डाउट, फिर हम क्या करेंगे, कल के होमवर्क के ऊपर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मौलवी साहब, इसमें हमने और एडिशन में हुरूफ मुस्तलिया भी पढ़ाई है। हाँ, अल्लाह आपको अच्छा रखे। हुरूफ मुस्तालिया मैं भूल गया था, देखिए आपको अल्लाह अच्छा रखे। ये कितना था, 9 था 8 था मालूम नहीं। हुरूफ मुस्तालिया, हुरूफ मुस्तालिया पढ़े तो हम क्या करें, हुरूफ मुस्ततिला भी पढ़ लिए उसके साथ। जी जी मौलवी साहब, हुरूफ मुस्तालिया 7 है, वो आपको याद रखना है, और बाकी के 21 हर्फ पतले पढ़े जाने वाले हैं। फिर इसके अंदर 3 हर्फ ऐसे हैं जो कंडीशनली कभी मोटे कभी पतले पड़े जाते हैं, अलीफ, लाम और रा। अलीफ कब मोटा पड़ जाता है, जब मुस्तालिया के साथ आएगा। लाम कब मोटा पड़ जाएगा, जब अल्लाह के नाम में रहेगा और उससे पहले जबर या पेश रहेगा। रा कब मोटा पड़ जाएगा, इसका एक बड़ा, इसके लिए अलग सेपरेट चैप्टर है, वो हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। आपने अच्छा याद दिलाया, अल्हम्दुलिल्लाह, ये पूरा कवर कर लिया हमने। और किसी को कुछ डाउट है, कोई और पूछना है या कोई और चीज मैं मिस कर रहा हूँ तो वो भी बताइए। कोई सवाल नहीं है, चले। नहीं कोई सवाल नहीं है आप लोगों के पास, कोई, देयर आर नो क्वेश्चंस, वी विल गो टू द होमवर्क। होमवर्क में हमने 3 आप लोगों को 3 सूरह दिया था। मैं बोला भाई 3 सूरह करके आना, हम लोग जो है इंशाल्लाह उसको जो है आप लोग होमवर्क करके आए। सूरह अल क़ारिया पहले कर लिए थे, फिर भी करो बोला था मैं, माउन तकासुर, माउन तकासुर फिल, कारिया तो पहले कर लिए थे, तो ये आप लोग करके आए हैं। तो इंशाल्लाह आपको डाउट किस में था, वो बहुत पुराना है माउन। अच्छा, माउन में क्या पूछना है आपको, पूछिए। किसी को सूरह माउन में कोई सवाल था, पूछिए अब आप। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी जी सर, आप सूरह माउन की जो 5वीं आयत है ना, हाँ, उसमें आपने एक अलिफ हमजा लिखा है, एक अलिफ, एक अलिफ 5वीं आयत हमजा, पर। 5वीं आयत में हमजा नहीं लिखा है। हाँ, हमजा एक हमजा लिखा है जी, एक हमजा है जी। जी सर, लेकिन हमने हमजा में पढ़ा है कि जिस अलिफ पे कोई निशानी हो, चाहे जी और ज़बर पे। एक मिनट देख, तो हो सकता है मैंने गलती भी कर सकता हूँ यार, मैं भी। नहीं सर, सूरह माउन में निकालता हूँ। हाँ, 5वीं आयत। 5वीं आयत जी। अल्लज़ीना में जो अलिफ पे जबर से पढ़ रहे हैं वो हमजा है जी सर, लेकिन यहाँ कोई निशानी नहीं, ये पढ़ने में आता है अल्लाह। हाँ, वो मैं बोला था, ये अल वाला जो है, ये प्रॉपर नाउन बनाने के लिए जो उसके ऊपर जबर है वो नहीं छापते लोग, ऑटोमेटिक आप पढ़ना रहता उसको, अल्लज़ी। तो वो अलिफ, ये अलिफ क्या है, पहला हमजा है, क्योंकि हम उसको अल पढ़ रहे, जबर से पढ़ रहे, हमजा है वो। जी सर, पढ़ने में ये अल है, जबर है इसके ऊपर। हाँ, इसलिए 6 में भी आता है उन्हें, एक 6 में भी मैंने रहता ये, है। हाँ 6 में भी आता है, ये 6 में भी आता है ना, फिर मौलवी साहब 6 में भी आता है, 7 में भी, 6 में भी आता है, करेक्ट। तो ठीक है, आपका डाउट पूरा हो गया। जी सर, जी सर। और मौलवी साहब, फिर हमजा में आएगा, हमजा में आएगा, अलिफ से पढ़ रहे हैं। जी जी जी। और कौन बात कर रहे हैं, और किसी को क्या डाउट है? बाकी के 3 सूरह
बाकी के مولانا یہ 3 دوسرے صف میں فذالک الذی یہاں پہ نہیں یہاں دوسرے آیت پہ ہاں یہاں پہ کیا ہے فذالک الذی وہ جو الف ہے وہ اصلی ہے فذالک الذی وہ جو الف ہے وہ اصلی ہے وصلی 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 نہیں وہی پڑھ جا رہا نا وہ گرے جانے والا ہے گر جانے والا ہے گر جا رہا وہ کلذی الف گر گیا السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام مولوی صاحب یہ ساکن یہ جزم سے ساکن بنتا ہے اس میں اگر زبر ہو یا زیر ہو اس سے بھی یہ ساکن بنتا ہے پھر پوچھئے کیا بولے روکتے ہو خود میں یہ حروف لین میں یہ ساکن سے پہلے زبر نہیں اگر یہ نہیں ساکن سے پہلے زبر نہیں ہو نہیں واو ساکن سے پہلے زبر یا ساکن سے دو ہی حرف ہے لین کے دو ہی حرف ہے اگر ساکن یہ اگر اس پہ زبر یا زیر ہو یا پیش ہو اس سے بھی کس پہ واو اور یہ پر نہیں ختم آپ فارمولا پورا نہیں ہوا ساکن رہنا اس سے پہلے زبر اگر اس پہ زبر زیر پیش ہے تو انہیں لین نہیں بنتا پھر اس کو الگ پڑھنا جیسا ہے ویسا اچھا اسی طرح سے مد اصلی میں الف سے پہلے زبر یہ سے پہلے زیر واو سے پہلے پیش جی ہاں اگر اس میں الف زبر نہیں ہو الف میں زیر ہو یا وہ بن ہی نہیں سکتا مد اصلی اچھا صرف زبر سے بنے گا صرف زبر سے بنے گا زیر کا آواز نیچے جا رہا کیسا مد اصلی بنے گا چلو ٹھیک شکریہ جی اور ہم نے سورہ تکاثر بھی کرنے کو بولا تھا اور سورہ فیل بھی سب نے سورہ تکاثر اور فیل میں ہوم ورک کر کے کی سے چیک کر لیا آپ لوگوں نے جی مولوی صاحب جی پوری کلاس کے ہر آدمی بولنا یار ایک ہی آدمی بات کرتا پوری کلاس میں ایک ہی آدمی یا دو آدمی باقی کے لوگ کیا نہیں پڑھنا چاہ رہے نہیں پڑھ رہے ہوم ورک نہیں کر رہے کیا پرابلم ہے کیا اور کچھ جو اس میں 50 آدمی یار 60 آدمی میں ایک جی سر کیا ہے جہاں خامی رہی تھی آپ کے کی سے ٹھیک کیا تھوڑا خامیاں رہی تھی آپ کی کی سے کمپلیٹ کیا اچھا اس میں جتنے کلاس میں جتنے آدمی ہیں اس وقت اس میں ہوم ورک کون نہیں کرے بات کریے میرے سے ہوم ورک کون نہیں کیا میرے سے مائک کھول کے بات کریے میں نہیں کرا بول جناب میں نے ایک سورہ نہیں کیا اچھا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ایک سورہ بھی نہیں کیا یا صرف ایک سورہ نہیں کیا ایک سورے کا نہیں کیا دو کیے دو کیا 105 کیا اب کوئی یہ بولے گا میں نے ایک سورہ نہیں کیا میں نے ایک بھی نہیں کیا بول رہے یا نہیں ایک نہیں کیا وعلیکم السلام ایک نہیں کیا ایک دو کیوں نہیں کرے بھائی آپ اچھا آئندہ بھی مصروفیت رہیں گی آئندہ کریں گے اوکے انشاءاللہ اور کون نہیں کرے بات کریے وعلیکم السلام میں نے ایک کیا ہے چلو کوشش کریے پورے تینوں کرنے کی الحمدللہ کوشش کریے میں نے اور کون نہیں کرے میرے کو بتائیے اور کون نہیں میں نے ایک نہیں کیا دو کیا ہے آپ نے دو کیا ویری گڈ الحمدللہ وہ کون ہے جنہوں نے کچھ بھی نہیں کیا وہ کون میں نے ایک کیا دو نہیں کیا میں نے کیا مولوی صاحب میں نہیں کیا مولوی صاحب میں نے نہیں کیا میں نے کیا نہیں کیا نہیں کیا کیوں نہیں کیا بھائی حضرت پڑھنے کا ارادہ نہیں ہے کیا سیکھنے کا ارادہ نہیں ہے مولوی کیا صاحب مسئلہ کیا ہے ہاں نہیں تھوڑا سا توسی وہ تھی مصروفیت تھی تھوڑی اور بھاگنا دوڑ تھا اس کے بعد کیونکہ ابھی سے آپ ہوم ورک کریں تو پھر آگے کے ذرا مشکل آنے والے تو اس میں آپ ابھی سے کر کے رہے تو جب آسانی ہوتی نہیں تو مشکل ہو جاتی بات میں جی انشاءاللہ جی السلام علیکم مولوی صاحب وعلیکم السلام میں جی ظہور بول رہا ہوں میں جی نہیں ضرور کیا صاحب جی کل تھوڑا سفر میں رہے تھے اس کی وجہ سے نہیں ہوا یہ انشاءاللہ آج کر لیں گے 3 دن پہلے کا یہ ہوم ورک 3 دن پہلے کا جمعرات کا ہے کل سفر میں تھے لیکن اس سے پہلے تو سفر میں نہیں تھے نا سفر میں جی کیا مولوی ہوتا صاحب سفر میں اپنی سفر ہو جاتا جی آج انشاءاللہ کروں گا انشاءاللہ مولوی صاحب السلام علیکم جی وعلیکم یہ سورہ لیلاف میں علم ترى کیف میں ہاں میرے آپ نے 17 الف لکھے تھے میرے میں 16 آتے ہیں کون سا سورہ ہے
سورہ الگ طرح فیل کیا سورہ فیل، سورہ فیل میں اچھا میرے 16 الف اصلی آتے ہیں. جب ہاں آپ کی فیل میں نے دیکھی اس میں 17 لکھے تھے آپ نے. ہاں آپ نہیں کا نہیں ایک مسنگ کا ہے. میرے پاس نہیں ہے 17 فیلڈ میں. نہیں فیلڈ کہاں میں میرے غلط بول پاس رہے ہو ہاں آپ غلط بول وہ جو آپ غلط 17 بول رہے والا ہے آپ ہو یہ سورہ غلط کا بول نام رہے ہو صحیح نہیں بول رہے. اچھا یہ معاون میں ہے 18 وہ معاون ہے، وہ معاون آپ معاون غلط ہے بول رہے کیا ہو ہے نہیں معلوم میرے کو. نہیں معاون میں 18 ہے سر نہیں سورہ معاون فیل ہے. میں کتنے ہیں؟ سورہ فیل میں 9 ہے مادہ اصلی مدہ سے نہیں یار، الف کی پھر الف اصلی. الف کی اصلی الف قسمیں، الف کی 17 اصلی قسمہ الف میں 2 ہی ہے الف کی قسمہ میں بول رہے آپ. سورہ فیل میں، سورہ فیل میں الف کی قسمے میں جو ہے اتنے ہے ہی اصلی نہیں. 3 حمزہ ہے، 6 وصلی ہے، 6 اصلی ہے. کیا کیسا نکالے آپ میرے کو معلوم نہیں. سورہ، ایک منٹ، نہیں سورہ 2 فیل، ہی ہے نہیں سر سورہ دو ہی ہے فیل میں. سورہ فیل میں سورہ فیل میں سورہ فیل میں اصلی دو ہی ہے. اصلی 2 ہی ہے اصلی اصلی 2 دو ہے. ہی ہے ہاں اصلی دو ہے، وصلی دو ہے. اصلی 2 ہے حمزہ وصلی دو 5 ہے. ہے اور حمزہ پانچ حمزہ ہے، اور ایک حمزہ حمزہ ساکنہ ہے. ساکنہ ہے ایک حمزہ ساکنہ ہے. یہ میرے آپ ذرا دوبارہ چیک کر لیں. اچھا میں دوبارہ چیک کرتا ہوں. دوبارہ چیک کرو. 1 5 2 2 آنا چاہیے. 2 اصلی، 2 وصلی، 5 حمزہ، ایک حمزہ ساکن. سمجھنے چلے کی فرق. اب ہم کیا کریں گے، میں آپ کو ہوم ورک میں کچھ نئے سورے بھیجوں گا، آپ اس کو کرنے کی کوشش کریں. اب دوسری بات یہ ہے، اب ہم کیا کریں گے، ہمارا جو ہے آج کا نیا سبق پڑھیں گے. مولوی صاحب جی بولیے. السلام علیکم. جی مولوی صاحب ایک گزارش تھی، یہ اپارٹ فرام ہوم ورک ہے، سورہ فاتحہ کی تھوڑی مشق کرائے کیونکہ وہ ہر نماز انشاءاللہ میں کرا دیں، استعمال انشاءاللہ کرتے ہیں تو وہ انشاءاللہ تھوڑا درست ہو جائے. انشاءاللہ سورہ فاتحہ کی مشق کرا دیں گے انشاءاللہ. السلام علیکم شکریہ. وعلیکم السلام رحمۃ اللہ. بولیے ہمارے. جی جی ہوم ورک میں کیا ہے جی لیکن آپ کا ساتھ ڈفر ہوتا ہے. میں اگر ریپیٹ if you are getting difference, then you have to go by ayat and check my ayat and find the difference. Where is the difference? I don't understand how it is clarified. If you اب one lesson گروپ کا ساتھ جو ایکسپلین کیا جائے یہ حمزہ یہ اموک یہی تاہلے کلیئر ہو جائے گا. آپ کون سا سورہ بتائیے، کوئی ایک سورہ بتائیے. تو اب ایکسپلین کیا لیکن میں نے وہ جو آپ ابھی میں نے سورہ سے میرا اب جو ٹائم ہے لیکن ان ٹائم جو ہے تب ہوتا تھا. If you like that, not give me later. I am not getting you. You are not very clear. Your question is not clear. Can you make it clear? Can you explain in English? Explain in English. First, کیا ہے لیکن کوئی جگہ دقت ہے ابھی تک ناٹ انڈرسٹینڈ so clearly. So if you want my key will help you. Where is the difference? In which ayat the difference is? That will clarify. You know, if you go by ayat number, that will clarify. ٹھیک ہے آپ آگے جائیے. نیکسٹ جو بھیجا Okay. Close your mic. Okay. Now I will mute everyone because there are sounds, there are disturbance. Okay. Now don't open mics. We are starting new chapter now. We are starting a new chapter. The new chapter name is Khalkhala. New chapter name is Khalkhala.
खल खला, खल खला, खलखला बोलते हैं रिपीटेशन को, खलखला बोलते हैं रिपीटेशन, बाउंस बैक को। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? जी आ रही है जी। जी मौलवी ओके, साहब। जी आ रही है। ओके ओके, क्लोज कर लीजिए, माइक क्लोज कर लीजिए। बाउंस बैक करने को, बाउंस बैक करने को बोलते हैं। कैसा बाउंस बैक? आप देखिए, फॉर एग्जाम्पल दिस इज ए वॉल, दिस इज ए वॉल, दीवार है, ये दीवार है। यहाँ पे एक बच्चे के पास बॉल है, टेनिस बॉल, a boy has a tennis ball, he is throwing this tennis ball to the wall, it is bouncing back, it is bouncing back। मैं और आपको और अच्छे तरीके से समझाऊंगा। समझिए, ये बॉल है, टेनिस बॉल है, ये बच्चा, ये वॉल है, ये बच्चा, ये बॉल, the ball is bouncing back, he is catching the ball and throwing it again, तो बॉल जो है बाउंस बैक हो रहा, पलट के आ रहा, दीवार को लग के, दीवार को टच करके वापस आ रहा, बॉल बाउंस बैक कर रहा। ये बाउंस बैक जो होता ना, जिसको बाउंस बैक बोलते हैं, वो आवाज को बोलते हैं खलखला। एको करना, आवाज रिपीट करना, टकरा के आवाज वापस आना। इफ यू गो टू द माउंटेन और टू द एनी ओल्ड हाउस, पैलेस और एनी ओल्ड प्लेसेस, if you give a sound from here, if you give a sound from here, if you sound from here, this is mountains. If you call somebody's name, after 1 second, 2 seconds, the sound will come back, same voice will come back, because the voice will travel, it will hit to the mountain and it will return. That is called bounce back, है ना? echo होना, आवाज रिटर्न आना। आपने पुकारा अहमद, थोड़ी देर के बाद आवाज आएगा अहमद बोल के, उसको बोलते हैं, आप लोग कभी एक्सपीरियंस करे होंगे पहाड़ों में या पुराने घरों में या पुराने पैलेसेस में, पुरानी जगहों पे जो ऊंचे इमारतें हैं, जो टॉल इमारतें हैं, वहां पे जाके दूर से पुकारे तो आवाज बाउंस बैक हो जाती है। ये बाउंस बैक को बोलते हैं खलखला। आप देख रहे हैं यहाँ पे, आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये खलखला में भी रिपीटेशन है, खल खला, देयर इज अ रिपीटेशन, खल खला, खाफ लाम, खल, यहाँ देखिए खल खला, रिपीटेशन इज देयर। हुरूफ खलखला जो है, हुरूफ खलखला 5 है, देयर आर 5 लेटर्स ऑफ खलखला। कौन से है? खाफ, ता, बा, जीम, दाल। These are the 5 letters. These called खलखले के हर्फ, हुरूफ खलखला। How many? 5. कौन से? खा, ता, बा, जीम, दाल, खा, ता, बा, जीम, दाल। You have to by heart this. You have to. और मैं इसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नहीं है, ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखूंगा तो कैसा रहता मालूम है? बा पहले आएगा, उसके बाद जीम आएगा, उसके बाद दाल आएगा, उसके बाद जो है ता आएगा, उसके बाद खाफ आएगा। दिस इज इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, बट आई रोट इन ए ऑर्डर which is to make you, to explain you better, the name of these letters, they made it Khutub-e-Jad. If you remember this name, Khutub-e-Jad, Kha-ta-ba Jim-dal, Kha-ta-ba Jim-dal, Khutub-e-Jad. If you remember this name, this is the combined name of the 5 letters, Khutub-e-Jad. To remember these 5 words, they made it a name like, so that you can remember it easily. आपको आसानी से याद रखने के लिए 5 हल्फों को मिला के उसने बना दिया कलमे कैसा बना दिया, एक वर्ड कैसा बना दिया, खुतुब-ए-जद, है ना? ये 5 हर्फ है खलखले के। ये कब खलखला होंगे, इनका रूल क्या है, इनका यानी वो क्या है, फार्मूला क्या है? जब भी ये साकिन होंगे खलखला करेंगे। जब भी ये साकिन होंगे का क्या मतलब है? जब भी इसके ऊपर जज़म आएगा। कैसा? जब भी इस पे जज़म रहेगा ये खलखला करेगी।
जब भी इस पे सुकून रहेगा खलखला, जबर रहेगा तो नहीं करेंगे, जेर रहा तो नहीं करेंगे, पेश रहा तो नहीं करेंगे, खड़ा जबर है तो नहीं करेंगे, खड़ी जेर है तो नहीं करेंगे, उल्टा पेश है तो नहीं करेंगे, तनवीन है तो नहीं करेंगे, दो जबर दो जेर दो पेश है तो नहीं करेंगे, तजदीद है तो नहीं करेंगे, जजम है तो करेंगे। जजम जब भी सुकून रहेगा करेंगे। कैसा रहता खलखला? बाउंस बैक, एक बार पढ़ना एक बार फिर मुंह के बाहर छोड़ देना, बाउंस बैक एक को करना। कैसा आपको यहाँ पे बताता हूँ। नाउ दिस इज हुरूफ खलखला है, यहाँ पे बा है या ये बा है ना। अब कैसा बाउंस बैक होता, ये आप देख रहे हैं इसको कैसा बाउंस बैक। अब एक बार बा पढ़ दे के एक बार मुंह के बाहर छोड़ देना, फिर उसको अब पूरे वर्ड ऐसी अक अत अब अज अद। कुरान में जब भी ये 5 हर्फ जज़म के साथ आएंगे, सुकून के साथ आएंगे, आप इसको ऐसा पढ़ना, अब अज अद, बाउंस बैक करना, उसको रिपीट करना। वो उसको ही बोलते खलखला। हाँ, उसको ही बोलते खलखला। आवाज टकरा के अलग हो जाना, फिर मुंह में से 2 बार निकलना। कैसा? अज, देखिए मैं बताता हूँ। अज, बज, बज, तज, कोई भी वर्ड रहने दो। ऐ देखिए, ये रा पे जबर है, ये बा है। रब, 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 बा पे खलखला करना। क्यों? बा साकिन है। हुरूफ खलखला कितने? 5। कौन से? हा ता बा जीम दाल। उसके मजमुए का नाम क्या है? कुतुब जद। खलखला किसको बोलते? बाउंस बैक करने को बोलते, आवाज पलटाने को बोलते। जब भी ये 5 हर्फ साकिन रहेंगे खलखला करेंगे। कैसा? अब, अज, औतो, औक। ये 2 हर्फ मुस्तालिया के हैं, आपको मालूम है ना। ये 2 हर्फ मुस्तालिया के 7 हर्फों में से, तो इसका खलखला भी मोटा रहेगा। ये मुस्तालिया का औक, औतो, अब, अज, अद, औक, अत। जब भी कुरान में ये साकिन रहेंगे खलखला करेंगे। जब भी कुरान में ये 5 हर्फ, अब आप इसको कल याद करके आना पूरे 5। इजी है बहुत। खुतुब जद, खा ता बा जीम दाल, खुतुब जद। जब भी कुरान में से कोई इनमें से हर्फ आएगा और वो साकिन रहेगा, मतलब है उस पर जज़म रहेगा, आप खलखले से पढ़ना। उसको कंपलसरी है, कंपलसरी है। इसको बोलते खलखला, इसको बोलते खलखला, है ना। अब आपको कोई सवाल है तो मेरे से बात करिए। एट दिस स्टेज यू कैन आस्क मी एनी क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुल्ला साहब, मेरा अर्ज है, एक मुशद्दद अगर इसमें खलकला का कोई आया तो उसमें तो 2 बार पढ़ना है, पहली बार जज्म लेके, वहां पर भी कलकला हो जाएगा। हम अब जब मिसालें पढ़ेंगे तो देखेंगे कैसा है। ठीक है, जरा वेट कर। जी, आप तजदीद वाला हर्फ वैसे भी सख्ती से पढ़ते है ना, तो मैं बताऊंगा कैसा पढ़ना हो। लेकिन अगर साकिन है तो आप क्लियर खलखला करना वहां। बिल्कुल क्लियर खलखला, वहां पे कोई डाउट नहीं है। वहां तो साकिन हर्फ कंप्लीट, यानी वो जो रूल बोल रहा है वो रूल पूरा 100% मीट कर रहा हूँ, 100% पूरा कर रहा। ठीक है ना। आपको ये खलखले का जो ये मैं बताया, इसमें कोई डाउट है तो आप लोग बात करिए। पूरी क्लास वालों को पूछ रहा हूँ मैं, आपको ये यहाँ तक सबक समझ में आ गया? कोई डाउट है तो मेरे से बात करिए। कोई डाउट नहीं है मौलवी साहब, यहाँ तक सही है सब। यहाँ तक सही है, अल्हम्दुलिल्लाह, वेरी गुड। अब हम आगे चलेंगे। फिर एक बार मैं रिपीट करके आगे चलता हूँ। हुरूफ खलखला 5 है, खा ता बा जीम दाल। उसके मजमुए का नाम है कुतुब जद। ये 5 हर्फ कब खलखला करेंगे? जब ये साकिन रहेगा, जब इन पे सुकून रहेगा, जब इन पे जज़म रहेगा। अगर ये जबर जेर पेश कुछ भी रहने दो, नहीं होगा खलखला। साकिन रहेंगे तो खलखला होगा, है ना। और खलखला कैसा करना है? अब 2 बार पढ़ना उसको, एक बार पढ़ना एक बार मुंह के बाहर छोड़ना उसको।
अज, औतो, औको, औद, वो तो मैं अलिफ लगा के आपको समझाने का से बोल रहा हूँ, कोई भी हर्फ आ सकता, कोई भी रब, जब, आप कोई भी मगर हुरूफ खलखला साकिन रहा, हुरूफ खलखला साकिन रहा, तो आप लोगों को अच्छा समझ में आ गया माशाल्लाह। मैं आपको एक एक्सरसाइज बताऊंगा ताकि हम उसमें से उसकी उसकी वो पढ़ के हमको जरा समझ में आएगा, हमको समझ में आने के लिए बोल रहा हूँ। नूरानी कायदा, वेयर इज नूरानी कायदा? नूरानी कायदा, नूरानी कायदा, वेरी गुड। अरे नूरानी कायदा बोल तो ये आ गया। मौलवी साहब खुलू अल्लाह के सूरत में आखिर जरा सबर आखिर करिए, में जरा सबर करिए, थोड़ा सबर करिए, पहले छोटे छोटे मिसालें पढ़ेंगे फिर सूरे को जाएंगे, सही है? पहले सूरे छोटे छोटे मिसालें पढ़ेंगे फिर हम सूरा पढ़ेंगे, जब जब आप सूरे के बारे में बात करना, अभी नहीं। सूरे हम पूरे सूरे पढ़ेंगे, पूरा ये पढ़ने के बाद पूरा बड़े बड़े सूरे पढ़ेंगे, कुरान पढ़ेंगे इंशाल्लाह। आपकी बात बिल्कुल सही है। हम पहले छोटी छोटी मिसालें पढ़ेंगे ताकि हमको अच्छा समझ में आ जाए खलखला, फिर हम सूरे पढ़ेंगे। आप जो बोल रहे खुलू अल्लाह क्या, हम पूरा पूरा 30वां पारा पढ़ेंगे, उसके बाद ये मालूम होने के बाद पूरा 28 है सर। हाँ ये निकाल दिया ना, ये आ गया खलखला। अब आप सब गौर से देखिए, हुरूफ खलखला 5 है, खा ता बा जीम दाल, जिनका मजमुआ खुतुब जद है। जब इन पर जज़म हो तो इनको पढ़ते वक्त इनके मखरज टक्कर खाकर अलग हो जाते हैं। इनके अलावा किसी जज़म वाले हुर्फ में खलखला ना होगा, यानी ये 5 हर्फ में खलखला होगा। आप बोलेंगे मैं ता में भी करता हूँ, मैं सीन में भी करता हूँ, मैं शीन में भी करता हूँ, नहीं, यही 5 हर्फ में खलखला होगा, और वो भी जज़म रहा तो होगा, नहीं तो नहीं होगा, जबर जेर पेश रहा तो नहीं होगा। अब इन्हें इंग्लिश में भी लिख दिया वही बात, लेसन 11 सुकून खलखला। The letters of khalkhala are 5, fa, ta, ba, jim, dal. If the khalkhala letters have a jazam, then it will be read with a bouncing sound. Beside these letters, there will be no khalkhala. Only in these 5 huruf, there will be a khalkhala. अब ये हम प्रैक्टिस कराया हूँ। अब कैसा करना है ये प्रैक्टिस, दिस इज इंपॉर्टेंट। क्या है मैं पढ़ रहा हूँ आपको, अब, इब, उब, जब, जिब, जुब, बज, बिज, बुज, सद, सिद, सुद। क्यों? दाल भी वही 5 लेटर में कहा, जीम भी वही 5 लेटर में था, बा भी वही 5 लेटर में से था। लास्ट लाइन कोतो, खितो, कोतो, जक, जिक, जुक। कैसा हो रहा खलखला, समझ गए ना आप? पहले आपको ये खलखला सही कर लीजिए आप लोग, जिनको पहले से आता है अलग बात है, जो लोग नए हैं दे हैव टू प्रैक्टिस। कैसा, गौर से सुनिए, अब, इब, उब, जब, जिब, जुब। 2 बार पढ़ना, एक बार पढ़ना मुंह, फिर उसको मुंह के बाहर छोड़ देना, फिर वापस कर देना। जुब, बज, बिज, बुज। पकड़ लेना नहीं इसको, पकड़ लेने तो क्या होता बोला, बज नहीं, पकड़ लेना नहीं इसको, बज बोल के पकड़ लेना नहीं, बज, फिर छोड़ देना मुंह के बाहर। बिज, बुज, सद, सिद, सुद। बाउंस बैक बोलते, रिपीट करना बोलते है ना, एको करना बोलते। कोतो, कोतो, क्यों? ये मुस्तालिया का है, मोटा आवाज रहना। कोतो, 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 जोको, ये भी मुस्तालिया का है। जिक, जुक,
है ना। आप पढ़ते जाना, इसको प्रैक्टिस करना। अब, इब, उब, जब, जिब, जुब, बज, बिज, बुज, सद, सिद, सुद, कौत, खित, फुत, जक, जिक, जुक। आप लोगों को समझ में आ गया? कोई डाउट है? कुछ भी नहीं। अब आप लोग सब लोग जो है, हर आदमी जो क्लास में इस वक्त मौजूद है, एक के बाद एक मेरे को ये पढ़ के सुना। मैं नाम पुकारता हूं ना तो डिस्टर्ब हो जाता। एक के बाद एक मैं नाम पुकारूंगा तो आप पढ़ के सुना देना, ठीक है ना? जी मौलवी साहब। जी, एक मिनट। एंड्रॉइड काम नहीं कर रहा। चलो मैं यहाँ से आपके वो देख के पुकारता हूँ। चलिए आप लोग सब हाथ उठाइए। मुजफ्फरदार, उसके बाद शेख यूनुस अहमद, उसके बाद शायान अहमद लोन। 3 आदमियों का नाम पुकार दिया मैं। एक के बाद एक पढ़े, फिर मैं नाम पुकारूं, क्योंकि एक ही स्क्रीन चल रहा, मैं इसमें से काम कर रहा हूं तो मैं बताते आपको। चलिए पढ़िए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अब, इब, उब, जब, भागना नहीं। अब, इब, उब, जब, जिब, जुब, बज, बिज, बुज, सद, सिद, सुद, कौत, कित, कुत, जक, जुक, जक। माशाल्लाह। नेक्स्ट किसका नाम पुकारा था भाई? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। शेख यूनुस अहमद साहब। जी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अब, इब, उब, जब, जिब, जुब, बज, बिज, बुज, सद, सिद, सुद, कत, कित, कुत, जक, जिक, जुक। माशाल्लाह। उसके बाद किसका नाम पुकारा? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अब, इब, उब, जब, जिब, जुब, बज, बिज, बुज, सद, सिद, सुद, कत, कित, कुत, जक, जिक, जुक। माशाल्लाह। तीसरा नाम किसका पुकारा था? सर मेरा ही शायान अहमद लोन है तीसरा। पढ़िए। सर अच्छा, मैंने हो गया, पढ़ा। पढ़ लिया आपने। वेरी गुड, वेरी गुड। जफर मखदूमी। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। पढ़िए जरा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अब, इब, उब, जब, जिब, जुब, बज, बिज, बुज, सद, सिद, सुद, कत, कित, कुत, जक, जिक, जुक। माशा। फिरासत शफीक खान, हैंड डाउन कर दीजिए, लाइन में से निकल जाइए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अब, इब, उब,
जब जिब जुब बज बिज बुज सद सिद्ध सुद कत कित कुत जक जिक जुक 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 आप जक वो आखिरी के 3 दोबारा पढ़े। जक जिक जुक हाँ अब सही हुआ। अब्दुल आरिफ। हाँ, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। जो लोग पढ़ लिए हैंड डाउन कर दिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अब इब उब जब जिब जुब बज बिज बुज सद सिद्ध सुद कत कित कुत जक जिक जुक बस कित जिल जुल गुल वाह। हो गया। जी जी वाला। फैयाज अली साहब। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम। औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अब इब उब जब जिब जुब कलकला है बाहर निकलती है। बज कौन माइक खोल के बात कर रहे हैं यार? हाँ पढ़िए। मलिक अशरफ साहब माइक बंद करिए आप। मलिक अशरफ पढ़िए। फैयाज अली बज साहब। बिज बुज सद सिद्ध सुद कत कित कुत जक जिक जुक। माशाल्लाह। अब्बास अली खान। ये अब्बास अली खान अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। रोजाना आप पुकारे तो नाम आवाज माइक नहीं खोलते ना आप? नहीं मैं थोड़ा तैयार होने मैं कंपनी जाता हूँ ना, टाइम हो रहा था, लेट हो गया था मैं तो। पढ़िए 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 जी। अब इब उब जब जिब जुब बज बिज बुज सद सिद्ध सुद कत कित कुत जक जिक जुक। माशाल्लाह। वेरी गुड। उमर राशिद। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम। पढ़िए जरा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अब इब उब जब जिब जुब बज बिज बुज सद सिद्ध सुद कत कित कुत जक जिक जुक। वेरी गुड। मोहम्मद इसरार। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इब उब जब जिब जुब बज बिज बुज सद सिद्ध सुद खत खित नहीं पकड़ ले रहे आप। पकड़ ले रहे आप। खत ऊपर की लाइन से दोबारा पढ़ो। खत खित ऊपर की लाइन से। बज बिज बुज सद सिद्ध सुद खत खित खुत जख। ते नहीं तो पढ़ना। तो मुस्तले तो गोल मुंह से पढ़ना। तो गोल मुंह से मोटा। जी खत
خط خط جخ جخ جخ. वेरी गुड. शेख अहमद साहब. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वालेकुम वबरकातुहू. अस्सलाम रहमतुल्लाह. अऊज़ु पढ़िए जनाब. बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अब इब उब जब जिब जुब बज बिज बुज सद सिद सुद खत खित खित खुत हक जख जिख जुख. वेरी गुड, माशाल्लाह, बहुत अच्छा पढ़ा. जज़ाकल्लाह. फैयाज अहमद मल्ला. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. वालेकुम अस्सलाम. औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम. बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. अब इब उब जब जिब जुब बज बिज बुज सद सिद सुद कत कित कुत जक जिक जुक. माशाल्लाह. मलिक अशरफ साहब. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह. वालेकुम अस्सलाम. पढ़िए. औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम. बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. अब इब उब जब जिब जुब बज बिज बुज सद सिद सुद कत 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 जक जिक जुक. वेरी गुड. मोहम्मद हफीजुद्दीन. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वालेकुम वबरकातुहू. अस्सलाम रहमतुल्लाह. औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम. बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. अब इब उब जब जिब जुब बज बिज बुज सद सिद सुद खत खित खुत जख जिख जुख. जिख जुख नहीं, जक जख जिक जख जुक. अच्छा, आवाज जिख पलटाना. जुख. जी जी मौलाना जी. हाँ, आखिरी का अच्छा नहीं पढ़े. फैसल राशिद. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह. औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम. बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. अब इब उब जब जो माइक खोल के बातें कर रहे हैं, माइक बंद करिए. बज बिज बुज सद सिद सुद कत कित. ये माइक खोल के बातें कर रहे हैं यार आप लोग. ये आदमी पढ़ रहा है, आप लोग माइक खोल के बातें कर रहे हैं यार. आप फिर रोजाना बोलते फिर भी वैसे ही यार. कत कित कुत जक जिक जुक. ओके, वेरी गुड. फैसल राशिद साहब. एजाज अहमद साहब. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू. वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह. एजाज साहब औज़ु पढ़िए. बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम. बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. अब इब उब जब जिब जुब बज बिज बुज बुज सद सिद सुद कत कित कुत जक जिक जुक. माशाल्लाह, बहुत अच्छा. सैयद जावेद. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. पढ़िए जनाब. औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम. बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. अब इब
اب جب 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 بج 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 صد صد سد قط 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 حق جق 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 جق. Very good. Arshad Jamal. السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب پڑھیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب 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 جب 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 بج 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 صد صد سد قط 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 جق جق جق. ماشاء اللہ. مزمل احمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب 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 جب 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 بج 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 صد صد سد قط 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 جق جک جک. ماشاء اللہ. عبد الراشد. السلام علیکم. وعلیکم السلام. پڑھیے ذرا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب 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 جب 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 بج 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 صد صد سد قط 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 جک جک جک. ماشاء اللہ. بہت خوب. مہراج الدین شیخ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب 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 جب 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 بج 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 صد صد سد قط 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 جک جک جک. ماشاء اللہ. جناب محمد منور صاحب. رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب 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 جب 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 بج 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 صد صد سد خط 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 جخ جخ جخ. ویری گڈ. ماشاء اللہ. شہباز سلطان. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب 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 جب 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 بج 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 صد صد سد قط 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 جق جق جق. ویری گڈ. ماشاء اللہ. جاوید کمال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب 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 جب 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 بج 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 صد صد سد قط قط قط
जक जिक जुक माशाल्लाह। मुख्तार अहमद ऋषि। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अब इब उब जब जिब जुब बज बिज बुज सद सिद सुद कत कित कुत यक जिक जुक। वेरी गुड, अच्छा पढ़ा आपने ऋषि साहब। सैफुल्लाह खान। अस्सलाम वालेकुम मौलाना साहब। वालेकुम अस्सलाम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अब इब उब जब जिब जुब बज बिज बुज सद सिद सुद कत कित कुत जक जिक जुक। माशाल्लाह। अहमद शेख जहूर। अहमद शेख जहूर। सर मैं पढ़ूं? मैं अबूजर। अबूजर पढ़ लीजिए। अब इब नहीं, उब औज़ुबिल्लाहि अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अब इब उब जब जिब जुब बज बिज बुज सद सिद सुद कत कित कुत जक जिक जुक। माशाल्लाह अबूजर, वेरी गुड, बहुत अच्छा पढ़ा आपने, माशाल्लाह। अल्लाह कबूल फरमाए, बहुत अच्छा पढ़ा आपने। अहमद शेख जहूर साहब। भाई नींद लग गई, क्या हो गया आपको? जहूर साहब। मोहम्मद अजीमुद्दीन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पढ़िए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इब उब जब जिब जुब जब बज बिज बुज सद सिद सुद कत कित कुत जख जिक जुक। वेरी गुड। मुख्तार अहमद भट्ट। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अब इब उब जब जिब जुब बज बिज बुज सद सिद सुद कत कित कुत जक जिक जुक। माशाल्लाह। मोहम्मद तारिक खान। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वालेकुम वबरकातुहू। अस्सलाम रहमतुल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अब इब उब जब जिब जुब बज बिज बुज सद सिद सुद कत कित कुत जक जिक जुक। माशाल्लाह, बहुत खूब। हम लोग जो है जब सब लोग पढ़ लेंगे तो मैं आपको खलखले की किस्में बताऊंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर मैं होमवर्क दूंगा आपको। तो जो लोग पढ़ लेके चले जा रहे हैं तो वो लोग मिस कर देंगे। आप पढ़ के थोड़ी देर ठहरिए, सब लोग पढ़ने के बाद मैं आपको आज खलखले की किस्में भी बताऊंगा। तो प्लीज डोंट गो एंड वेट। मोहम्मद दानिश शेख। दानिश शेख। अस्सलाम वालेकुम मौलवी साहब।
वालेकुम, पढ़िए आप। अब इब उब जब जिब जुब बज बिज बुज सद सिद्ध सुद कत कित कुत जक जिक जुक। माशाल्लाह। इस्माइल खुर्रू। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतान अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इब उब जब जुब जुब बज बिज बुज सद सिद सुद कत कित कुत जक जुक जुक। माशाल्लाह, वेरी गुड। इरशाद बट। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। पढ़िए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अब इब उब जब जिब जुब बज बिज बुज सद सिद सुद कत कित कुत जक जिक जुक। माशाल्लाह। मुजाहिरुल इस्लाम मुल्ला। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। पढ़िए मुजाहिरुल इस्लाम। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अब इब उब जब जिब जुब। नहीं नहीं, आप पकड़ ले रहे, पकड़ना नहीं। जब जिब ज़ाबा जुब 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 बज बीज बुज सद सिद सुद कत इत कुत जक जिक जुक। वेरी गुड। और प्रैक्टिस करिए थोड़ा। शेख मुजाहिद। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। कितने दिन के बाद आए आप? डेली आ रहे हैं जी इससे, डेली आ रहे हैं हफ्ता, और डेली आ हम रहे नाम पुकारे तो आप जवाब नहीं करे ना। हैं। जी मैं ट्रैवल में था, स्कूल को आया। पढ़िए पढ़िए, रेगुलर आइए। नाम पुकारे तो माइक खोल के पढ़िए। चलिए पढ़िए। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अब इब उब जब जिब जुब बज बिज बुज सद सिद सुद कत कित कुत जक जिक जुक। वेरी गुड। मोहम्मद अहमद अली। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अब इब उब जब जिब जुब बज बिज बुज सद सिद सुद कत कित कुत जक जिक जुक। वेरी गुड। मुजाहिद मोहम्मद तहा। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। पढ़िए मुजाहिद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अब इब उब जब जिब जुब बज बिज बुज सद सिद सुद कत कित कुत जक
jage, juk, वेरी गुड, बहुत अच्छा। उस्मान याबा, वालेकुम सलाम। याबा कितने दिनों में एक बार आ रहे हैं याबा? मैं डेली आ रहा हूँ सब। डेली आ रहे हैं, नाम पुकारे तो जवाब नहीं दे रहे ना। नहीं, पढ़िए डेली नाम नहीं आ रहा। पढ़िए पढ़िए, नाम वाम सब आ रहा, पढ़िए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अब, इब, उब, जब, जिब, जुब, बज, बिज, बुज, सद, सिद, सुद, खत, खित, कुत, जख, जिख, जुख। वेरी गुड, अच्छा पढ़े याबा। मोहम्मद इरफान, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम, पढ़िए इरफान से। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अब, इब, उब, जब, जिब, जुब, बज, बिज, बुज, सद, सिद, सुद, अद, इद, उद, जक, जिक, जुक। वेरी गुड, माशाल्लाह। मोहम्मद आमिर, Assalamu alaikum Hazrat. वालेकुम, पढ़िए। Bismillahirrahmanirrahim. Ab, ib, ub, jab, jib, jub, bakh, baj, bij, buj, sad, sid, sud, khat, khit, khut, jakh, jikh, jokh. वेरी गुड आमिर, बहुत अच्छा। अब जितने लोग हैंड रेज करे थे मैं पढ़ा दिया। अब जो लोग हैंड रेज नहीं करे, जनाब जमीर साहब, मुल्क मैंने पढ़ा मुल्क क्या नाम है? मोहम्मद इस्माइल। हाँ मैं बुला रहा हूँ ना, अभी आप हैंड रेज क्यों नहीं करे? मैं करे हुआ हूँ हैंड रेस। नहीं है आपके नाम के पास हैंड रेज नहीं है, पढ़िए, अच्छा कर पढ़िए आप। अच्छा ठीक है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अब, इब, उब, जब, जिब, जुब, बज, बिज, बुज, सद, सिद, सुद, खत, खित, कुत, जख, जिख, जुख। वेरी गुड। जमीर साहब, जनाब जमीर साहब, आमिर साहब, एडुकेट आमिर, जनाब एडुकेट आमिर। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहीं, ऊपर से दोबारा पढ़िए, बीच में ऐसा रोक के नहीं छोड़ना, रवानी में करना उसको। अब, इब, उब, जब, जिब, जुब। आप क्या कर रहे हैं? जब, जिब पकड़ लेना नहीं, रवानी में छोड़ते रहना उसको। पढ़िए, ऊपर से पढ़िए। नहीं, आप जब को पकड़ ले रहे, जब। जो हाँ, बाउंस बैक होना हुआ। थोड़ा प्रैक्टिस करें तो सही हो जाएगा इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। चौधरी अकबर हुसैन साहब, अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आबो, इबो, उबो, जाबो, जीबो, जुबो, बाजो, बीजो, बूजो, शादो,
সিদো সুদো অত হিতো কুতো জাকো জুকো হুকো माशाल्लाह, वेरी गुड। कौन पढ़ना बाकी है? कोई कोई पढ़ना चाह रहे तो पढ़िए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। एक के बाद एक पढ़िए। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अब, इब, उब, जब, जिब, जुब, बज, बिज, बुज, सद, सिद, सुद, कित, कत, कित, कुत, जक, जिक, जुक। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वेरी गुड, पढ़िए। अब, इब, उब, जब, जिब, जुब, बज, बिज, बुज, सद, सिद, सुद, कत, कित, कुत, जक, जिक, जुक। माशाल्लाह। आपका नाम क्या है? मुजफ्फर रसूल सर। मैंने हाथ उठाया था लेकिन आपने बुलाया नहीं सर। ये मुजफ्फर रसूल साहब, यहाँ पे आपका नाम आ रहा 1+। नाम सही करो ना, टेलीफोन का नाम आ रहा आपका। जी ये गलती से गया होगा आज। हाँ, फिर कैसा मालूम होगा मेरे को कौन उठा रहा है? तुम्हारा नाम ही नहीं आ रहा। सॉरी फैजुद्दीन सर। खुसरो। मैंने अस्सलामुअलैकुम। जूम से ज्वाइन किया था डायरेक्ट, इसलिए लिंक से नहीं किया था सर। हाँ ठीक है। मोहम्मद फैजुद्दीन खुसरो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज का पढ़िए। नया चैप्टर है खलकला। खलकला के 5 हुर्फ होते हैं, खाफ तय बे जीम दाल। इजी रिमेम्बर के लिए खतब खुतब चद और साकिन होना जरूरी है। अब ये चैप्टर है अब, इब, उब, जब, जिब, जुब, बज, बिज, बुज, सद, सिद, सुद, खत, खित, खुत, जख, जिख, जुख। नहीं, खलकला ही नहीं कर रहे आप। जक, जख, हाँ, जख, जिख, जुख। नहीं नहीं नहीं, आप भाग रहे क्यों? जक, अच्छा, जख, जिख, जुख। हाँ, बाउंस बैक नहीं कर रहे ना। फैजुद्दीन खुसरो। जी मैं बोल रहा था जब भी पढ़ा आप पढ़ रहे थे। माशाल्लाह, वेरी गुड। दो है। और अस्सलाम कोई नहीं वालेकुम। पढ़े? वालेकुम सलाम, पढ़िए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अब, इब, उब, जब, जिब, जुब, बज, बिज, बुज, सद, सिद, सुद, कत, कित, कुत, जक, जिक, जुक। माशाल्लाह। और कौन पढ़ना है? कौन पढ़ना चाह रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। पढ़िए ज़की अहमद साहब। आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अब, इब, उब, जब, जिब, जुब, बज, थोड़ा सुनो, बिज, थोड़ा सुनो, थोड़ा आराम से। बज, बिज, बुज, सद, सिद, सुद, खत, खित, खुत, जख, जिख, जुख। माशाल्लाह। और कौन पढ़ेंगे? और कौन पढ़ेंगे? अच्छा चलिए, सब जने पढ़ लिए तो बड़ी अच्छी बात है। मैं एक चीज अस्सलाम बता रहा वालेकुम हूँ। रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम। नहीं पढ़े आप? मैं बैच 12 का फारक अहमद मीर सर। पढ़िए, फिर पढ़िए। जब से पूछ रहा हूँ ना, फिर आप नहीं बोल रहे ना। पढ़िए। सर मैं पिछले बैच का था ना, फारक अहमद मीर पुलवामा से, कश्मीर से। जी जी, क्या हुआ था फिर? जो मैंने सोचा कि आपको आज सलाम करेंगे इसमें, तो इसलिए मैंने अब ज्वाइन किया है। माशाल्लाह माशाल्लाह। आपको वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं आप? बस शुक्र अल्लाह का, हमारा क्लास तो बहुत अच्छा चल रहा है। लोग तो कम ही आ रहे हैं 10 तक। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। कितने लोग आ रहे हैं?
10 कभी 11 भी होते हैं, 8 9 तो लगातार होते हैं इंशाल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह, वेरी गुड। अल्लाह कबूल फरमाए आपकी मेहनतों को। और अब काफी इम्प्रूवमेंट हो गया सबका। हाँ इंशाल्लाह सबका इम्प्रूवमेंट हो रहा है। आज 6:30 से लेके आज 7:30 तक तो मैंने सोचा आपसे मुलाकात करेंगे फिर। जी शुक्रिया, जजाकल्लाह जजाकल्लाह। ये हमारा हाँ, नया हमारे बैच चल बहुत रहा है सारे माशाल्लाह रिश्तेदार है इस ग्रुप में। माशाल्लाह। हाँ, ये ग्रुप में काफी लोग हैं, कश्मीर के बहुत लोग हैं इसमें। और रोजाना 80 लोग आते हैं माशाल्लाह। बहुत अच्छी क्लास हमारी चलती है माशाल्लाह। और चलो, अब सब लोग पढ़ लिए, कोई पढ़ना बाकी है नहीं है? मैं आपको एक चीज बताऊंगा। आप देखिए, इसको कल होमवर्क में करके भी आइए। इसमें क्या है, ये जो खलखला अभी हम पढ़े, इसमें जो है ये हम पढ़े ना, खलखले के हर्फ पढ़े। और आप देखिए, जी सबक चल रहा है जी। ठीक है, आप जाइए, आप जाइए, ओके। अब देखिए, ये खलखले के जो है 5 हर्फ है, फा ता बा जीम दाल। ये जब भी साकिन होंगे, जब भी इन पे जज़म रहेगा, ये खलखला करेंगे। अब आप देखेंगे, अगर इसमें खलखले 2 किस्म के, खलखले दो टाइप के। एक है खलखले सोगरा, एक है खलखले सोगरा, सोगरा बोलते हैं छोटा। और एक है खलखले कुबरा, कुबरा बोलते हैं बड़े को। खलखले कुबरा, कुबरा माने बड़ा। खलखले सोगरा कब होता है, खलखले कुबरा कब होता है? जैसे यहाँ पे जो है एक वर्ड है, खबल, खबल, खबला। अब ये बात साकिन है। खलखले का हर्फ कहाँ है? बीच में है। खलखले का हर्फ कहाँ है? बीच में है। खलखले का हर्फ बीच में रहने से खलखले का, इसको बोलते हैं छोटा खलखला। खबल, खबल है ना, खबल बीच में आ गया। अतअमना है ना, है ना। इक़रा, जैसे हुरूफ खलखला कलमे के बीच में रहा तो खलखले सोरा, और हुरूफ खलखला कलमे के आखिरी में है तो वो कुबरा। जैसे लक़द, अहद, अहद, अहद है ना। हुरूफ खलखला कलमे के आखिरी में रहा और साकिन रहा तो खलखले को, यार बंद करो माइक, माइक बंद करो। तहज्जुद में अपन पढ़ते ना, तो नियत क्या करने का? माइक बंद करो बाबू, माइक बंद करो। अरे यार, और खलखले के बीच में रहा तो, कलमे के बीच में रहा तो खलखले सोगरा, और कलमे के जो है आखिरी में रहा तो खलखले कुबरा। मैं अब आपको उसकी मिसालें बता के आपको मैं आज का होमवर्क भी दूंगा, आपको उसकी मिसालें मैं बयान करूंगा। 1 मिनट मैं पहले ये बंद करके ये आपको इसकी मिसालें बयान कर दूंगा। ये अल्हम्दुलिल्लाह। नून साकिन और तनवीन के अहकामात शुरू हो गए यहाँ से। जी फोर्टी एट कितना है? 47 48 यहाँ पे ही रहना चाहिए। हाँ, तजदीद ये
मीम साकिन के बाद है। मैं आपको जो है दोनों किस्म के मिसालें आपको समझाऊंगा और आपको जो है इसमें मिसालें भी दूंगा और होमवर्क भी दूंगा मैं। तो आप जो है इसको सही तरीके से पढ़ के तैयारी करके आना। और ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये सबक जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। आप इसको जो है पूरी 74। अब आप देखिए ये ऊपर चलेगा। ये हुक्म खलखला, ये आप अपने पे उसमें अगर आप ये आपको सबको मैंने कॉपी भेज दी है, इसकी सॉफ्ट कॉपी है। हम कुरान मजीद कैसे पढ़े, हाउ टू रीड कुरान, इसमें पेज नंबर 73 पे जाके आप इसको जो है पूरा पढ़ना इसको। हाँ, पूरा पढ़ना इसको। इसमें जो है अगर आप पढ़े हुक्म खलखला इसमें आपके पास दिया हुआ है। इसमें दिया हुआ है, एक मिनट में इसको बंद करके आपका वो जूम चालू करता हूँ। हुक्म खलखला, हाँ आप देखिए इसमें जो है खलखल यानी हरकत देना, जुम्बिश करना, खड़खड़ाना, खटखटाना, जुम्बिश देना। हुर्फ खलखला 5 है, उसके मजमुए का नाम कुतुब जद है। ये सब हमने पढ़ लिया अभी। अब आप इसकी खलखले की 2 किस्में हैं, खलखल सुगरा, खलखल कुबरा। खलखल सुगरा कलमे के दरमियान में होता है, जैसे इक़रा हबलुन फहर। खलखल कुबरा कलमे के आखिरी में होता है, लक़द, अहद, है ना। अब हम यहाँ पे जो है ये जो पेज है मैं आपको भेजूंगा। इसमें जो है ऊपर जो है खलखल सुगरा की मिसालें हैं, नीचे खलखल कुबरा की मिसालें। ये लिख रहा है आपको खलखल सुगरा की मिसालें। और यहाँ पे क्या बता रहा हूं, जब आखिरी हर्फ पे अगर तजदीद के साथ आए खलखला, तो वहां पे खलखला जरा शिद्दत का होता है, जरा सख्त होता है। अगर तजदीद आ गई तो वो भी रोकते हो खत में, बिल्कुल आयत के खत्म पे, जैसा मैं बताऊंगा नीचे। अभी हम खलखल सुगरा पढ़ेंगे। इसमें जो है हर एक हर्फ की 4 मिसालें दिया, खाफ की 4, तोई की 4, बा की 4, जीम की दाल, दाल की दाल। ये आप घर में अच्छा पढ़ के आना, मैं आपको वॉइस मैसेज भेजूंगा। कैसा, इक़रा यतबाउ, मैं ऊपर से नीचे की तरफ पढ़, इब्राहीम नजअल अदनिन तक़हर मतलई ववहबना तजरी वजदना खलक़तु लयतग़ा अबदना बिरिजलिका तदऊना वयक़दिरु फवसतना अहबबता मिन अजरिन फदउल्लाह, फद दाल पे खलखला है, उल्लाह लाम जलाला मोटा पढ़ना है, पेश है इससे, है ना। ये मैं आपको भेजूंगा वॉइस मैसेज डाल के, आपको पूरा वो करा दूंगा, प्रैक्टिस करा दूंगा। आप इसकी ये 2 कल आप क्लास में पढ़ना है। खलखल सुगरा की मिसाल है, खलखल कुबरा की मिसाल है। ये 2 किस्म का खलखला है, एक छोटा एक बड़ा। छोटे को बोलते खलखल सुगरा, और खलखल सुगरा में हरूफ खलखला कलमे के बीच में रहता, वर्ड के, लेकिन हरूफ खलखल कुबरा में कलमे के आखिरी में रहता है। जैसे यहाँ पे मिसालें दिया, फवाक, अब आप रोकेंगे तो क्या करेंगे, उसको साकिन करेंगे। लो तो हालांकि वहां 2 ज़ेर है, लेकिन आप रोकने के लिए उसको साकिन करेंगे, खलखला करेंगे। आप जैसे ही साकिन कर दिए खलखला करेंगे। किताब उजा जुन है ये, लेकिन आप रोकने के लिए उसको जज़म लगाएंगे तो खलखला हो जाएगा। उजाज, बियाद, शिकाक, मुहीत, वहाब, बहीज,
शहीद बिलहक तुश्तुत हतिब फुरूज व समूद फल हक। क्यों यहाँ पे तजदीद के साथ आया तो बहुत सख्ती से पढ़ना, तजदीद के साथ आया तो बहुत सख्ती से पढ़ना, तजदीद की सख्ती रहती हो। फल हक वो दो दिया उन्हें, बिल हक वो भी सख्ती से पढ़ना, तजदीद है। अस्सिरात व तब तजदीद आ गई, सख्ती से पढ़ना। अल बुरूज लशदीद। ये दो किस्म के खलखले हैं, एक है खलखले सुगरा, एक है खलखले कुबरा। खलखले सुगरा देखिए ये तमाम कलमों के बीच में है खलखले सुगरा। सब हरूफ खलखला कलमे के बीच में ट्रैप हो गए, बीच में है, इसलिए हल्का खलखला करना। लेकिन जो कलमे के आखिरी में आते हैं उसको खलखला जरा भारी करना, तगड़ा करना, थोड़ा स्ट्रॉन्ग करना। शिकाक हतिब है ना। हम आप कल पढ़ के आए, इंशाल्लाह मैं और भी मश्क करूंगा। ये सफ़ा मैं आपको भेजूंगा, आप पढ़ के आए, पेज नंबर 74 है, मैं पढ़ के बताऊंगा, आवाज में से भेजूंगा, आप वॉइस मैसेज से प्रैक्टिस करके आए। और इसके अलावा मैं एक सूरा होमवर्क भी दूंगा, वो भी आप होमवर्क भी करके आए, ठीक है ना। तो इंशाल्लाह हम आज का सेशन खत्म करते हैं, देर हो रही है आप लोगों को, अगर ऑफिस पे जाना है, कहीं काम पे जाना है तो कोई बात नहीं, अभी जा सकते हैं। मैं दुआ पढ़ा देता हूँ आपको, आप उसके बाद जो है चले जाए। आपको स्क्रीन नजर आ रहा ना, दुआ नजर आ रही? सब लोग अपने माइक खोले, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ ले। जी जो अलिफ के 4 किस्में हैं उसमें असली, वसली और दूसरा एक है मध्य असली, इसमें फर्क में कंफ्यूजन हो रहा है थोड़ा। मध्य असली में भी लिखना, उसको असली में भी लिखना, वो अलिफ को, वो अलिफ जो मध्य असली बन रहा उसको मध्य असली में भी लिखना और असली में भी लिखना। वसली को जो नहीं पढ़े जा रहा वो वसली के कालम में लिखना। ठीक है, कोई फर्क नहीं है कि असली और मध्य असली में? हाँ, अगर अलिफ के साथ मध्य असली बन रहा है तो मध्य असली में भी टिक करना, उसको असली अलिफ में भी लिखना। दो जगह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। पाक है तुम्हारा परवरदिगार, और बड़ी ही इज्जत वाला है, बरी है उन तमाम बातों से जो मुशरिक बयान करते हैं। सलाम हो तमाम रसूलों पर, सारी तारीफें अल्लाह ताला के लिए है, सारे जहानों का पालने वाला है। रमजान का महीना जो है ना बहुत बाबरकत महीना है। ये महीने में जो है हमेशा अल्लाह ताला से दुआएं मांगते रहना और ज्यादा से ज्यादा लंबी लंबी दुआएं करना। अल्लाह ताला जो है आपकी दुआएं कबूल फरमाता है। तो अल्लाह ताला से दुआ मांगने में कंजूसी नहीं करना। और है ना, मैं दुआ कर रहा हूँ, मेरे साथ दुआ करिए सब लोग आप। ऐ अल्लाह हमारी जबान पर कलमे तैयबा हमेशा जारी रख। अल्लाह हमें कामिल ईमान नसीब फरमा। आप लोग खाली आमीन बोलिए, खाली आमीन बोलिए, सभी आमीन बोलिए और पूरी हिदायत फरमा। अल्लाह हमें पूरे रमजान की नेमतें, अनवार व बरकत से मालामाल फरमा। हमारे पूरे रमजान के अय अल्लाह, खाली आमीन बोलिए, आप खाली आमीन बोलिए। अय अल्लाह हम पर अपनी रहमत नाजिल फरमा, अपनी रहमत करम की बारिश फरमा और रिज़्क़ हलाल अता फरमा।
اے اللہ ہمیں دین اسلام کے احکام پر مکمل طور پر عمل کرنے والا بنا دے. آمین آمین ثم آمین. اے اللہ تو ہمیں اپنا محتاج بنا, کسی غیر کا محتاج نہ بنا. آمین اے اللہ ہمیں لیلۃ القدر نصیب فرما. آمین اے اللہ ہمیں حج مقبول و مبرور عطا فرما. آمین اے اللہ ہمیں جھوٹ, غیب, بغض, کینہ, برائی, جھگڑے, فساد سے دور رکھ. اے اللہ ہم سے تنگ دستی, خوف, گھبراہٹ اور خرچ کے بوجھ کو دور فرما. اے اللہ صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہم کو دجال کے فتنے سے, شیطان سے, نفس کے شر سے محفوظ فرما. اے اللہ عورتوں کو پردے کی پوری پابندی کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہر چھوٹی بڑی بیماری سے ہمیں اور کل مومن اور مومنات کو محفوظ رکھ. اے اللہ ہمیں تقوی و پرہیزگاری عطا فرما. اے اللہ ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے طریقے پر قائم رکھ. تو میں کیسا کروں بولو تم. صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمیں قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے جام کوثر پینا نصیب فرما. اے اللہ ہمیں قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما. اے اللہ تو اپنی محبت اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے ہمارے دلوں میں ڈال دے. اے اللہ ہمیں موت کی سختی سے اور خبر کے عذاب سے بچا. منکر نکیر کے سوالات پر آسان فرما. آمین. اللہ منکر نکیر کے سوالات ہم پر آسان فرما. اے اللہ قیامت کے روز ہمیں اپنا دیدار نصیب فرما. اللہ ہمیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما. اے اللہ ہمیں قیامت کی گرمی اور جہنم کی آگ سے محفوظ فرما. اے اللہ ہمیں اور تمام مومنین و مومنات کو حشر کی رسوائیوں سے بچا. اللہ نام اعمال ہمارے دانے ہاتھ میں نصیب فرما. اے اللہ اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرما. پل صراط پر بجلی کی طرح گزرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ تو ہماری دعاؤں کو اس مبارک مہینے میں قبول فرما. اور اللہ ہم کو تو جنت نصیب فرما, ہم کو جنت والا بنا. اللہ تو اب اپنے فضل و کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما. اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ. السلام علیکم حضرت. کلاس 6:30 بجے سے آج چالو ہو گئی تھی کیا؟ ہاں 6:30. اچھا تو اب ڈیلی 6:30 بجے سے رہے گی ڈیلی. ہاں آپ گروپ نہیں دیکھتے کیا آپ؟ نہیں ایکچولی میں 6:45 کا دیکھا تھا تو مجھ سے لگتا ہے مس ہو گیا یار. کل بھیجا میں نئی نوٹس, آپ کب کی 6:45 کی ہوتی ہے؟ 2 ہفتے پہلے کی بول رہے ہیں آپ؟ کل والی نوٹس نہیں دیکھا حضرت نے. روزانہ دیکھو بھائی, اپنا گروپ چیک کرو بھائی. ہاں نہیں جی میں نے چیک کیا تھا. آپ نے جو مثالیں وغیرہ بھیجی وہ ساری چیک کی تھی, لیکن یہ پوائنٹ لگتا ہے مجھ سے مس ہو گیا. میں خیال کروں گا. کل سے 6:30 آپ کی کلاس 6:30 سے ہے. اچھا شکریہ. جزاک اللہ. شکریہ. جزاک اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام.